Good morning, students. Welcome in this online class of subject Organization of Commerce and Management. Just we have completed the first chapter. Now today we are going to start our second lesson, Functions of Management. In this lesson we are going to learn about various functions of management like planning, organizing, staffing, directing, coordinating, and controlling. Of all these functions, we have to do definition of each function and its importance in detail. Students, as you know from earlier chapter, management principles are very important for managing various activities of the business organization. While achieving any objective, manager needs to go through various functions. Take example of your family. Generally, your father or mother doing proper planning for every work and for every member. He organizes various things which are required to fulfill the objective. He takes the help of other family member also to achieve that targets. To achieve family goals, he directs, guides, coordinates and keeps strict control on every task. Whatever your father is doing with the help of others is called as management of family. In the same way, success of every business organization is an outcome of effective and efficient management. Actually, management is a set of principles which relate to the various functions such as planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, etc., which are helpful in achieving organizational goals. विद्यार्थी मित्रांनो, जसं आपल्या कुटुंबामध्ये कर्ता आई किंवा वडील हे तुमच्यासाठी तुमची ध्येय ठरवतात किंवा आपल्या परिवाराची उद्दिष्ट ठरवतात आणि ती उद्दिष्ट ते टार्गेट्स आपल्या फॅमिलीचे टार्गेट्स अचीव करण्यासाठी तुमचे आई किंवा वडील की ज्यांना आपण कुटुंबकर्ते म्हणतो ते सर्व जे उद्दिष्ट असतात, प्रत्येकाची जी उद्दिष्ट असतात ती साध्य करण्यासाठी ते आपल्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या ॲक्टिव्हिटीजवरती काय करतात, कंट्रोल करतात. वेळोवेळी ते आपल्याला गायडन्स देतात. त्याचनंतर आपल्याला जिथे जिथे प्रोत्साहन पाहिजे घरातील मेंबर्सना तिथे प्रोत्साहन देतात किंवा आपल्याला शिस्त लावतात आणि त्यामुळेच कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्ती आपली आपली ध्येय साध्य करण्यासाठी यश प्राप्त त्याला होऊ शकते. आणि हे केवळ आणि केवळ आपल्या कुटुंबातील जे मुख्य असतात, ज्यांना आपण कर्ते म्हणतो, आई वडील, त्यांच्या योग्य अशा या मॅनेजमेंटमुळेच ते होऊ शकते. आणि कुटुंबातले सर्व जे उद्दिष्ट आणि ध्येय प्राप्त करण्यासाठी ते जे काही कार्य करतात, जे काही ते काम करत असतात त्यालाच आपण त्यांनी केलेलं व्यवस्थापन, त्यांनी केलेलं मॅनेजमेंट असं म्हणू शकतो. जसं हे एका कौटुंबिक स्तरावरती आपण एक उदाहरण म्हणून घेतलं, त्याचप्रमाणे कुठल्याही संस्थेमध्ये किंवा कुठल्याही बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये सुद्धा मॅनेजरला आपल्या संस्थेचं ध्येय साध्य करण्यासाठी जे काही करावं लागतं त्या सर्व गोष्टींनाच मॅनेजमेंट असं म्हटलं आहे. Now next is, what is the meaning of
functions of management. See, many experts of management has given various definition of functions of management. From that, we are taking some important definition. The first given by L.A. Allen. Management is what manager does. This definition focuses on the role of manager in the form of different function. The function of manager start with planning and end with controlling. But every function is interrelated with other function. They are inseparable in nature. Management functions concern with all levels of management. Different manager thinkers have classified functions of management differently. According to Henry Fayol, to manage is to forecast and to plan, to organize, to command and to control. आता हेनरी फेयोल यांनी फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट याचा अर्थ सांगताना असं सांगितलेलं आहे की मॅनेजमेंटचे जे कार्य आहे याच्यामध्ये भविष्याचा वेध घेणे, टू फॉरकास्ट म्हणजे भविष्याचा वेध घेणे, नियोजन करणे, त्यानंतर संघटन करणे, आदेश देणे आणि नियंत्रण ठेवणे, आपले जे एम्प्लॉईज असतात त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे, या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजला काय म्हणलेलं आहे तर फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट. त्यानंतर आणखीन एक एक्सपर्ट आहेत लुथर ग्युलिक. त्यांनी पण फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट म्हणजे काय याचा अर्थ आपल्याला सांगितलेला आहे. अकॉर्डिंग टू लुथर ग्युलिक, ए कीवर्ड इज गिवन, दॅट इज POSDCORB. In short, we can say POSDCORB means management function where P stands for planning, O stands for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordinating, R for reporting and B for budgeting. Reporting and budgeting functions are summarized in the function called as controlling. So this definition in picture form you can see like this. So in this definition, all the functions of management are explained. They are planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling. Okay, so all these are called as a functions of management, and all these 6 functions of management we have to do in detail. Of each we are going to do meaning, definition and its importance. Now we are starting our first function, that is planning. Now what is the meaning of planning? Planning is the basic function of management. It includes deciding the things to be done in advance. Planning is an intellectual process of logical thinking and rational decision. Planning म्हणजे नियोजन. कोणतंही काम करण्याच्या आधी त्या कामाबद्दल असलेलं आवश्यक ते नियोजन करणं हे गरजेचं असतं. तर नियोजन म्हणजे काय तर भविष्यामध्ये ज्या गोष्टी होणार आहेत त्याचा ॲडव्हान्समध्ये आराखडा काढून घेणे. प्लॅनिंग ही पुढील सर्व जे मॅनेजमेंटचे फंक्शन्स आहे त्याचं बेस आहे. मॅनेजमेंटचे बाकीचे जे सगळे इतर 5 फंक्शन्स आहेत ते प्लॅनिंगवरती डिपेंडंट आहेत. आणि प्लॅनिंग हे इंटेलेक्च्युअल प्रोसेस आहे. इंटेलेक्च्युअल प्रोसेस म्हणजे काय तर इथे तुम्हाला भविष्याचा वेध घ्यावा लागतो. इथे तुम्हाला भविष्याचा आधीच विचार करावा लागतो आणि जे जे काही भविष्यामध्ये पुढे घडणार आहे त्याचं इमॅजिनेशन, त्याचं व्हिज्युअलायझेशन
आधीच ॲडव्हान्समध्ये करावं लागतं की काय होऊ शकेल, पुढे काय होऊ शकेल, कोणकोणत्या परिस्थितीला बिझनेस ऑर्गनायझेशनला सामोरे जावे लागेल याचा एक अंदाज घ्यावा लागतो आणि एक आपलं चांगला निर्णय त्या ठिकाणी तुम्हाला सेट करावा लागतो. त्यालाच प्लॅनिंग असं म्हणलं आहे. Now we are going to do the definition of planning. According to Knudts and O'Donnell, planning is deciding in advance what to do, how to do it, when to do it, and who is to do it. Planning bridges the gap from where we are and where we want to go. It makes possible things to occur which would not otherwise occur. आता ही क्नुट्स आणि ओडोनल यांनी दिलेली डेफिनेशन आहे. या डेफिनेशनमध्ये असं सांगितलेलं आहे की प्लॅनिंग म्हणजे नेमकं काय आहे. तर प्लॅनिंग म्हणजे नेमकं की आपल्याला काय करायचं आहे, कसं करायचं आहे, केव्हा करायचं आहे आणि ते कोण करणार आहे या बाबतीमध्ये निर्णय घेणे. त्याचप्रमाणे प्लॅनिंग ब्रिजेस द गॅप फ्रॉम वेअर वी आर अँड वेअर वी वॉन्ट टू गो. म्हणजे प्लॅनिंग याचा अर्थ असा आहे की आपण सध्या कुठे आहोत आणि आपल्याला भविष्यामध्ये काय साध्य करायचं आहे, आपलं टार्गेट काय आहे हे ठरवणे आणि आपण सध्या जिथे आहोत तिथून आपल्याला कुठे जायचं आहे याच्यामधला जो प्रवास आहे तो कसा आपण पूर्ण करायचा या बाबतीत केलेलं आपलं नियोजन म्हणजेच काय आहे तर प्लॅनिंग आहे. की तो प्रवास आपण कसा करणार आहोत, आपण आपलं ध्येय कसं साध्य करणार आहोत, त्याच्यासाठी आपल्याकडे कोणता प्लॅन ऑफ ॲक्शन आहे, आपलं उद्दिष्ट आपण कसं गाठणार आहोत या बाबतीत केलेलं ॲनालिसिस म्हणजेच काय आहे तर प्लॅनिंग आहे. नाव टेक द सेकंड डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टोनर, प्लॅनिंग इज द प्रोसेस ऑफ establishing goals and a suitable course of action for achieving these goals. बघा, प्लॅनिंग म्हणजे काय सांगितलं. प्लॅनिंग ही एक प्रक्रिया आहे. कशाची प्रक्रिया आहे तर आपली ध्येय उद्दिष्ट साध्य करण्याची आहे आणि ती ठरवण्याची आहे. ती नुसती ध्येय उद्दिष्ट ठरवून आपल्याला ती नुसती साध्य होणार आहेत का तर नाही. तर त्यासाठी आपल्याला एक प्रॉपर कोर्स ऑफ ॲक्शनसुद्धा प्लॅन करावा लागेल जेणेकरून आपण आपली उद्दिष्टे ती साध्य करू शकतो. याचाच अर्थ असा आहे की प्लॅनिंग ही अशी प्रक्रिया आहे, ही एक बौद्धिक प्रक्रिया आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला आपली उद्दिष्ट ठरवावी लागतात आणि ती नुसती ठरवायची नाही तर ती साध्य करण्यासाठी आपल्याला प्रॉपर कोर्स ऑफ ॲक्शनसुद्धा ठरवावा लागतो की जो आपल्याला फॉलो करायचा असतो जेणेकरून आपण आपलं उद्दिष्ट सहजपणे गाठू शकतो. Now we are going ahead for the importance of planning. Now for each business organization, planning plays a very important role. We can say it is the fundamental function which gives an outline about where to go, how to go, and reduces the risk of uncertain future with the help of forecasting. That's why planning plays a very important role in the business organization. It is the basic function of management. We can say the achievement of all other function is totally depending upon the planning, and that's why always the management function begins with the planning. How this planning is important for business organization, that is explained with following these 10 points. Number 1, helps to set clear objective. Second, planning provides path of action. Third, planning improves performance. Fourth, planning minimizes the risk. Fifth, planning leads to optimum utilization of resources. Sixth, planning helps in decision making. Seventh, planning useful in
setting standards for controlling. 8. Planning facilitates the coordination of all activities. 9. Planning facilitates other functions of management. And last, 10th one, planning promotes innovative ideas. Now we are going to discuss all these points one by one in detail. The first point is helps to set clear objective. Planning is concerned with setting objectives, targets, and formulating plans to achieve them. Planning helps manager to analyze or study the present condition of the organization and on that basis to identify the ways of attaining the desired position in future. आता प्लॅनिंग हे बिझनेस ऑर्गनायझेशनसाठी का इतकं महत्त्वाचं आहे ते या मुद्द्याच्याद्वारे आपल्याला स्पष्ट करता येतं. तर प्लॅनिंग आपल्याला आपल्या संस्थेची उद्दिष्ट आहे त्याचं क्लिअर पिक्चर देतं आणि त्याच्यामुळे काय होतं की ते ध्येय गाठण्यासाठी त्याला सुटेबल असे प्लॅन्स फॉर्म करता येतात, ड्रॉ करता येतात. त्याचप्रमाणे प्लॅनिंगमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह ठरवल्यामुळे जो मॅनेजर असतो त्याला सध्याच्या स्थितीचा त्याला अभ्यास करता येतो आणि अभ्यास केल्यानंतर जे आपण ध्येय उद्दिष्ट ठरवलेले आहेत ती कोणत्या मार्गाने आपल्याला प्राप्त करता येतील याचासुद्धा विचार प्लॅनिंग करत असताना मॅनेजरला करता येतो. म्हणून प्लॅनिंग ही प्रक्रिया अतिशय महत्त्वाची आहे. The second point is provides path of action. Planning gives clear ideas of goals. It provides direction for doing the right things at the right time with right way. म्हणजे प्लॅनिंग किंवा नियोजन हे केल्यामुळे मॅनेजर असतात किंवा संस्थेमधले जे कर्मचारी असतात त्यांनासुद्धा संस्थेची ध्येय उद्दिष्ट नेमकेपणाने ओळखता येतात की आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला कोणतं उद्दिष्ट साध्य करायचं आहे याची माहिती त्यांना मिळते आणि ते उद्दिष्ट गाठण्यासाठी किंवा ते ध्येय साध्य करण्यासाठी कोणत्या मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे आणि तो कधी केला पाहिजे याचंही ज्ञान हे नियोजन या प्रक्रियेमुळे व्यवस्थापक आणि कर्मचारी या दोघांनाही होते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं कन्फ्युजन एम्प्लॉईजच्या मनात पण राहत नाही आणि जे त्यांचे सुपिरियर आहेत त्यांच्याही मनामध्ये ते राहत नाही. प्रत्येकजण आपल्या ध्येयाच्या बाबतीमध्ये एकदम क्लिअर होतात की आपल्याला नेमकं काय करायचं आहे आणि कसं आणि केव्हा करायचं आहे. Then the third point, planning improves performance. Planning helps manager to improve future performance of employees by establishing objectives and selecting a course of action. Due to proper planning, the employees can work according to the timely guidelines. This improves the performance of employees and results into higher profitability of the organization and minimize the risk. Now, in this point, what is given? Planning improves the performance. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की प्लॅनिंग केल्यामुळे किंवा नियोजन केल्यामुळे मॅनेजरला भविष्यामध्ये आपली संस्थेची किंवा संघटनेची जी काही ध्येय उद्दिष्ट असतात ती आपल्या कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवता येतात. नुसतीच उद्दिष्ट नाही तर ती ध्येय आणि जी उद्दिष्ट आहेत ती प्राप्त करण्यासाठी कोणत्या मार्गाचा अवलंब करायला पाहिजे या बाबतीतही सुस्पष्टता ही येत असते. त्याचप्रमाणे वेळोवेळी प्लॅनिंग केल्यामुळे वेळोवेळी व्यवस्थापकाला आपल्या कर्मचाऱ्यांना
गाईडलाईन्स देता येतात, मार्गदर्शन करता येतं आणि अशा प्रकारे वेळोवेळी गाईडलाईन्स दिल्यामुळे किंवा मार्गदर्शन केल्यामुळे एम्प्लॉईजची एफिशियन्सी वाढते आणि त्यामुळे संस्थेचा फायदा हा होत असतो आणि धोक्याचं प्रमाण, व्यवसायामधील जे धोक्याचं प्रमाण आहे ते सुद्धा कमी करता येतं. नाव द नेक्स्ट पॉईंट, minimizes the risk. Planning is the process of looking into the future and taking care of future changes. Planning shows the way to deal with changes and uncertain events. Changes or risks cannot be eliminated totally, but they can be minimized or reduced by planning. See, in this point, it is explained that planning minimizes the risk of business organization. You know that while doing all the business activities, risk is always there. Various types of risk are there. Some internal factors are there, some external factors are there, due to which risk is arising. As planning is done in advance, the manager can do the visualization or imagination of all this risk, and when the actual situation comes, as the situation is already visualized by the manager, all the possible answers are ready to the manager. So when the actual things are going on, that time it's become easy for the manager and the employees to tackle with such risk. Yes, the risk cannot be totally eliminated, but of course it can be reduced. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की प्लॅनिंग करत असताना किंवा नियोजन करत असताना मॅनेजर किंवा व्यवस्थापक जो असतो तो भविष्यामध्ये जे संभाव्य धोके असतात की जे येऊ शकतात, तो आपल्या कल्पनाशक्तीच्या द्वारे त्याचा आधीच तो व्हिज्युअलायझेशन करून ठेवतो किंवा आपल्या इमॅजिनेशन शक्तीद्वारे तो आधीच त्याच्याबद्दल एक अंदाज घेऊ शकतो आणि भविष्यामध्ये जे कोणते धोके येणार आहेत तर ते धोके दूर करण्यासाठी त्याच्यावरती योग्य पर्यायी मार्ग कोणकोणते आहेत याचा त्याने आधीच अभ्यास केलेला असतो. त्यामुळे वास्तवात जेव्हा तो त्या परिस्थितीतून जात असते संस्था किंवा बिझनेस ऑर्गनायझेशन, जेव्हा अशी कठीण स्थिती येते त्यावेळी मॅनेजरकडे आधीच त्याची उत्तरंही तयार असतात. यामुळे काय होतं की योग्य प्रकारे नियोजन केल्यामुळे समजा एखादा कठीण परिस्थिती संस्थेपुढे जरी आली तरी त्याच्यातनं संस्था सुरळीतपणे बाहेर पडू शकते. प्लॅनिंग केल्यामुळे आपण असं नाही म्हणू शकत की कोणताही धोका हा येणारच नाही, पण आपण नक्की एवढं म्हणू शकतो की धोक्याची तीव्रता आपण कमी करू शकतो की ज्यामुळे संस्थेला जास्त नुकसान होणार नाही. त्यासाठीच प्लॅनिंग किंवा नियोजन हे अतिशय गरजेचं आहे. नाऊ द नेक्स्ट पॉईंट, 5th one, planning leads to optimum utilization of resources. While doing planning, manager consider the availability of resources and proper allocation of resources for various activities. Planning facilitates optimum utilization of resources, which brings efficiency and better results for business organization. With the help of proper plan, wastage of resources can be avoided. Now, why the planning is important for the business organization is explained by this point, that planning helps to use all the resources totally. Due to the proper planning, it is possible for the manager to avoid the wastage of resources. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की प्लॅनिंग किंवा कामाचं नियोजन केल्यामुळे योग्य व्यक्तीला योग्य काम मॅनेजर देऊ शकतात. आपण मागच्याच लेसनमध्ये पाहिलेलं आहे की योग्य व्यक्तीला योग्य काम दिल्यामुळे काय होतं की जे संस्थेचे रिसोर्सेस आहेत, साधनसामग्री आहे, तिचा परिपूर्ण वापर चांगल्या प्रकारे त्या व्यक्तीकडून केला जातो.
तर नियोजन करत असतानाच मॅनेजर हे बघत असतात की हे काम कोणती व्यक्ती करू शकते किंवा कोणता एम्प्लॉई हे काम चांगलं करू शकते आणि त्याच व्यक्तीकडे त्या कामाची जबाबदारी सोपवली जाते. आणि अशा प्रकारे जर कामाचं नियोजन केलं तर संस्थेची जी साधनसामग्री आहे त्याचा सर्वोत्तम वापर हा होऊ शकतो आणि ती वाया जाण्यापासून संस्थेला ती वाचवता येऊ शकते. म्हणूनच नियोजन हे अतिशय महत्त्वाचं आहे की ज्यामुळे संस्थेच्या साधनसामग्रीचा वापर हा महत्तम चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. सो ऑल these पॉईंट्स आर telling us the importance of planning. Students, remaining points we are going to discuss in our next lecture. If you have any doubt about the discussions that we have done today, you can send me in a comment box. Till then, take care, be happy, and we are meeting again tomorrow in our regular lecture. Till then, thank you. Goodbye.